नाम दी ऋषियो गुरबाणी सहित श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी कोमल चरना विच सतगुरु चवर तखत दे मालक कोट ब्रह्मांड दे मालक दीन दुनिया दे मालक नाम रूपी जहाज आप सारी गुरसंगत श्री मान दसां गुरुआं दी जोत तखत ते विराजमान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह 11वीं जोत धुर की बाणी ध्यान धर के सतगुरु दा अपने हिरदे विचों रचना करिए पवित्र गज के माता मेरिया बहना वीर गुरसिख गुरसंगत मेरे बच्चे रचना करो पवित्र गज वज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दो जहान दे वाली भला किवें होए दो जहान दे वाली। इस लोक विच श्री गुरु नानक गुरु नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज दी बाणी दसां पातशाहियां दा स्वरूप श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगी वाले साहिब बाजा वाले पातशाह उन्हां दा सिमरन इलाही प्रवचन तुसी सुनन लई इकत्तर होए हो। थोड़े बहुत ही बुलंद उच्चे कर्म है। बड़े भागां तो बगैर गुर संगत दा संग नहीं मिलता। गुर संगत मिलती है बड़े नसीब वालियां नूं। तुसी पावन पवित्र कर्मां वाले जापदी हो जिन्हां नूं सतगुरुआं दी शरण मिली है। मैं इस मिशन की एक थोड़ी की प्रार्थना करा। एक समय श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दो जहान दे मालक कोट ब्रह्मांड के मालक दीन दुनिया के सहायक कोड़ा खंडा ब्रह्मंडा दे मालक गुरु अर्जन देव जी अमृतसर विखे गुरगद्दी ते विराजमान सन। उत्थे निज प्यारियां ने निज मेरिया माता बहना ने बेनती करी सतगुरु नूं भी सतगुरु जी जिहड़ा जीव है इहदा ईश्वर नाल कितों तिकर प्रेम होना चाहिए तो ईश्वर दा प्रेम दी जिहड़ी मंजिल है वो निज भगतां लई की तुसी हुक्म उपदेश दिंदे हो। हाँ पहला प्रश्न सी भी निज भगतां नूं किहो जिहा प्रेम सतगुरु नाल करना चाहिए। गुर संगत जी जिहड़ा आत्म विश्वास है वो कदे भी दिलाउणा नहीं चाहिए। जिहदे हिरदे चों आत्म रस निबड़ गया आत्म विश्वास विणस गया ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਿਰ ਗਿਆ
ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਪੜਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਅਰਪਣ ਹੋ ਜੀ। ਸਰੀਰ ਅਰਪਣ ਹੋ ਮਾਨੁਖ ਜਾਮਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਅਰਪਣ ਕਰਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ में ये दुनिया नष्ट ना हो जे, ऐसी भगवान ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਲਕ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਕਹੂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭੋਲਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਐ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਐ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂ ਔਰ ਟੂਟੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਿਆਣ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਟ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹੂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਮਾਤਾ ਬਹਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਰਪਣ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੁਨੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ प्रेम रूपी ज्ञान, नाम रूपी बख्शिश, ब्रह्म ज्ञान उस वक्त सतगुरु जी अलाही प्रवचन, अलाही ज्ञान सतगुरु दे हिरदे अनुभव चों धुर की बाणी ऐ अर्पण हुई। सुनो भला पंजवें गुरु फरमा रखी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज फरमा रखी हन। गौण निधान गुण तिन ही गाए, जाको कृपा तारी, सो सुखिया धन ओस जन्मा, नानक तिस बलिहारी। गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवक को आप सहाई, नित प्रतपारे बाप जैसे माई। अपने सेवक को आप सहाई, जिमी
ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ? ਦੇਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੇ ਕੋ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਨੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਭਵ ਸਿੰਧ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੁਰਸ਼। ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ। ਹੀ ਪਿਆਰੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਪਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭੌਰੇ ਪੁਸ਼ਪਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਕਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੀਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਆਪ ਸਹਾਈ। ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਚਾਈ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਇਮਾਨ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਿਤ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰੇ ਬਾਪ ਜੈਸੇ ਮਾਈ। ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਿਤ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਰਾਤਰੀ, ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦੀ, ਅੱਠੋ ਪਹਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਥਾਪਨਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਅਪਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨੇਰ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਪੜ, ਕਈ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਕਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਤ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਾਂਸ਼ੀਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਧਿਆਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਕੇ ਰਾਮ ਕੀ ਰਾਮ ਕਹੋ ਜਪਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ,
ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣ ਕੇ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਕਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁ ਮਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਵੀ ਕਬੀਰ ਦੀ ਐਡੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲਾਹਾ ਤੇ ਨੀਚ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਪਮਾ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਯਸ਼ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਵੀ ਇਉਂ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਦਾਨ ਲੈਣ ਦਾ, ਅਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਲੋਕ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਰਮਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਓ, ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਚ ਲੀਨ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪੰਡਤ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪੰਡਤ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਕਰਾਦਾ ਜੀ ਪੰਡਤ, ਸਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਰਮਾ ਜੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਬਰਮਾ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਰਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਨਾਭ ਕਮਲ ਚੋਂ ਬਰਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕਿ ਬਰਮਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਛਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੇ ਉਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚਤੀ। ਬਰਮਾ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਬਰਮਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਪੈਦਲ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ। ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ
ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿ ਪੈਣਾ, ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 'ਚੋਂ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ 'ਚੋਂ ਪਤੀ ਬਿਨ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੂ, ਇੱਥੇ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਤ ਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੀ ਅੱਗੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਨਗਰ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਪਿਆਸਾ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਹੱਥ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾਤੇ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਰੂਪ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਘਰ ਲੈਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰੂ ਠਹਿਰਨਗੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਈ, ਜਲ ਪਾਨ ਕਰਾਈ, ਆਏ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਕਾਂ ਕਰਦੀ ਰੱਖੀ ਬੀਬੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਜੋੜਾ ਦੋਵੇਂ ਰਾਤ ਰਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੂਪ 'ਚ, ਜਾਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤ ਸੀ ਉਹ ਦੋਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਹੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀਆਂ ਸੀ ਦੋਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਬਣੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁੱਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਬੈਠੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਡਤ, ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਪੰਡਤ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਪੰਡਤ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਪੰਡਤ, ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਗਰ ਨੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਏ ਗਏ ਯਾਤਰੂਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਤੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 2 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ,
ਅਸੀਂ ਦੋ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜੇ, ਬਰਮਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਚਿਆ, ਸਰੀਰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਬਰਮਾ ਜੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੀਵ ਜਨਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਧਰਮ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦੋ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ, ਮਾਨਸ का ਗਿਆਨ, ਮਾਨਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਬਰਮ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਜਾਤ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਬਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਬਰਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਬਰਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਰਮ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਭਗਤ ਜੀ, ਸੋ ब्राह्मण कैयत है हमारे, सो ब्राह्मण कहो पंडित जी हमारी, जिन्हें बर्म ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਵਾਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਬਰਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਮ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪੂਜੂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਾਓ ਤੇ ਜਪੋ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਭਜਨ ਕਰਾਓ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਸਤਤ ਹੋ। ਜਾਣੀ ਅਖੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਬਰਮ ਦੀ ਕੀ ਜਾਤ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਦ ਦੀ ਕੀ ਜਾਤ ਹੈ? ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿਆਕਰਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਮਾਇਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। किसी मनुख ने कोई ज्ञान लैना है, उस ज्ञान लैन ली पढ़ के हुण 4 वेद जवानी याद सी रावण दी, 4 वेद, 6 शास्त्र, 27 सिमरतियां, 9 व्याकरण बर्म ज्ञानियां दी हिरदे च निवास करता है। जिमें आपां कई बार कह दिंदे हैं कि महात्मा जी पढ़े नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿਆਕਰਨ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ
ਆਪਣੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਥੋਂ ਤਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕਰ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਆਪ ਸਹਾਈ, हे ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੀ ਮਕਾਨ ਅੱਡ ਲੈਤਾ ਤਾਂ ਵਿਪਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਏਡੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਪੁੰਨ ਮਿਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗੀ ਘੜੀ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਚਾਗੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਪਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਦਾ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦਾ ਸੀਸ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। हे ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਿਤ ਭਾਰੇ ਬਾਪ ਜੈਸੇ ਮਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਭੌਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸੀ, ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਏਸੀ ਤਕਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਲਾਡ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੜਾਓ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੀ ਐ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੇ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਖੇ ਹਨ।